بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، یہ عوامی پاکستان چینل ہے، میں منظور آزاد بول رہا ہوں۔ اس چینل پر ہم باتیں کرتے ہیں سیاست کی، پاکستان کے سیاسی لوگوں کی، پاکستان کی حکومتوں کی اور پاکستان کے عوام کی۔ ہمارا حقیقی مقصد یہی ہوتا ہے کہ پاکستان میں عوام کے لیے کیا سیاست چل رہی ہے اور کیا سیاست چلنی چاہیے، اور یہ جو سیاست دان ہیں یہ کیسی سیاست کرتے ہیں، یہ عوام کے لیے کتنی فائدہ مند ہے، اور ان کی باتوں کا اور پاکستان کی سیاست کا تنقیدی جائزہ بھی لیتے ہیں۔ تو آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ٹاپک یہ ہے کہ عمران خان نے 2 اسمبلیاں توڑ کر کیا حاصل کیا ہے، اور ان اسمبلیوں میں جو انتخابات ہوں گے اس کے نتیجے میں جو رزلٹ آئیں گے اس سے کیا ہوگا، اور یہ جو مرکزی مخلوط حکومت اتحادی وہ کیا کر رہی ہے۔ تو جناب، ہماری بات میں سمجھ میں تو یہ بات آ نہیں رہی ہے کہ عمران خان نے یہ دونوں اسمبلیاں آخر توڑ دیں تو کس مقصد کے لیے توڑ دیں۔ شروع دن سے ہی جب سے وہ اترا ہے اس کے ذہن میں یہ بات چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ نئے انتخابات کراؤ، نئے انتخابات کراؤ۔ شاید سمجھ میں یہ آتا ہے کوئی اندر سے ہی اس کو ٹیک ملی ہوئی ہے، یا کوئی آسرا ملتے رہتے ہیں جس کی بنیاد پر یہ اقدام کرتے رہتے ہیں۔ کبھی لانگ مارچ کرتے ہیں اور لانگ مارچ کبھی اس کا آدھے میں ختم ہو جاتا ہے، اور کبھی پنڈی میں جا کر جب اس کا مقصد حل نہیں ہوتا نئے انتخابات کا تو وہ اپنی اسمبلیاں ہی توڑ کر واپس آ جاتے ہیں۔ اب جائزہ لیتے ہیں کہ یا تو عمران خان کو کوئی اندرونی سپورٹ ہے کہ بھائی تم یہ ہوا پیدا کرتے رہو اور ملک میں جو ہے وہ دنگا فساد اور وہ ملک میں انسرٹینٹی کی باتیں پیدا کرتے رہو تاکہ کچھ حالات ایسے ہو جائیں کہ ملک شاید نئے انتخابات کی طرف جائے، یا ہو سکتا ہے ان لوگوں کا کوئی دوسرا پلان ہو کہ ملک میں کوئی عبوری حکومت قائم کی جائے، تو اس کے لیے یا تو کوئی عمران خان کو استعمال کر رہے ہیں، یا پھر عمران خان اپنے ہوش اور حواس کھو بیٹھا ہے کہ 2 صوبوں میں اس کی حکومت تھی تو اس نے اپنی حکومت ہی توڑ دی، اور اگر کسی آسرے کے بغیر اس نے یہ کام کیا ہے تو اس بات سے اس کو کیا فائدہ ہوگا۔ اگر دوبارہ انتخابات ہوگے تو پھر بھی اگر وہ جیت کر آتا ہے تو اس کی حکومت ہی قائم ہوگی جو پہلے سے بھی اس کو تھی۔ اگر نہیں جیتتا تو پھر تو اس کی رہی سہی ہر بات ختم ہو جائے گی، اور یہ جو حکومت 2 صوبوں میں تھی تو اس کو جو ٹیک ملی ہوئی تھی، اس کو جو سپورٹ تھی دونوں حکومتوں کی، وہ الگ سے سیشن جائے گی۔ اوپر سے قومی اسمبلیوں کے استعفیٰ کے مسائل تھے تو یہ کبھی کہتا تھا کہ ہمارے استعفیٰ منظور کیوں نہیں کیے جاتے، اور کبھی کہتا تھا کہ ہم اسمبلی میں جا کر بیٹھیں گے، کبھی اسپیکر کے ساتھ پاس وفد بنا کر بھیجتے تھے کہ ہمارے استعفیٰ منظور کرو۔ تو پی ڈی ایم والوں نے بھی صحیح وقت پر عمران خان کو ایک جھٹکا دیا کہ پہلے 35 استعفے منظور کر لیے، پھر دوسرے 35 استعفے منظور کر لیے۔ تو عمران خان کو اگر کوئی اندرونی سپورٹ اور ٹیک نہیں ہے، یا کوئی اندرونی پروگرام یا پلان نہیں ہے، تو عمران خان کی تو ساری ہوا جو ہے وہ نکل گئی، اور سمجھ نہیں آتا کہ اب وہ کیا کرے گا۔ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوں گے تو یا تو وہ الیکشن جیتے گا تو پھر وہی پوزیشن ہوگی جو اس کے پہلے تھی، اگر ہار گیا تو پھر تو اس کی ہر چیز ختم ہو جائے گی۔
मरकज़ी हुकूमत के इंतखाबात ये मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत इमरान खान के कहने के ऊपर नहीं कराएंगे, बजुज़ कि उनको कोई अंदरूनी दबाव न हो, मगर लगे सारा है कि अंदरूनी कुछ दबाव है जिसको वो इत्तेहादी हुकूमत अब फेस करने के लिए आ गई है मैदान में। इसीलिए उसने इमरान खान के 70 आदमी को भी बाहर निकाल दिया और उनके कुछ इक़दाम ऐसे लग रहे हैं कि वो अंदरूनी दबाव कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब आते हैं कि इससे तो ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये नया चैप्टर खुल जाएगा कि मरकज़ी इत्तेहादी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की फिर कोई गहमा-गहमी या फिर कोई तज़ाद शुरू हो जाएगा। तो मुल्क की इक़्तिसादी हालत जिस हाल पर पहुंच गई है, तो ये लगता है कि इत्तेहादी हुकूमत से ये एक साल में संभल नहीं पाई और संभल भी नहीं रही है। तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जिसका बड़ा ऐसा फ़ौज है, वो ये तमाशा नहीं देखती रहेगी कि मुल्क दिवालिया बन जाए या मुल्क की इक़्तिसादी हालात ख़राब हो जाएं, तनख्वाहों के लिए पैसे न बचें और मुल्क डिफ़ॉल्ट तो क्या मुल्क किसी ऐसी नहज पर न पहुँच जाए कि रूस की तरह टुकड़े टुकड़े न हो जाएं। तो ये तमाशा फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट देखती नहीं रहेगी और उसको कुछ न कुछ कदम लेना ही पड़ेगा और मुल्क के ये फ़ायदे में ही होगा, क्योंकि सियासतदानों की आपस की लड़ाई वो आवाम के लिए तो है नहीं, वो तो इक़्तिदार के लिए है। तो उनकी आपस की लड़ाई जो है वो ऐसा ना हो कि मुल्क को कोई ऐसा नुकसान नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान दे जाए जिसका अज़ाला नामुमकिन हो। तो लाजमी तौर पर ये मुल्क जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ही सहारे चल रहा है और ये इस मुल्क को 1971 की जंग के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने संभाला लिया हुआ है और उसने समझ लिया है कि ये मुल्क बचाना हमको ही है, वरना ये सियासतदान मुल्क के टुकड़े बखरे कर देंगे। तो लामहला अगर हालात ऐसे नज पर पहुंच गए कि इक़्तिसादी हालात सुधरते नहीं हैं और सियासतदानों की लड़ाइयाँ मुल्क में बड़ा गंभीर मसला पैदा करती हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट को या तो अदालत का सहारा लेकर कोई अबूरी सेटअप आना पड़ेगा। अगर अबूरी सेटअप वो आता है तो वो लाजमी तौर पर लंबी मुद्दत 2 या 3 साल के लिए चलेगा, वरना उसके आने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। या फिर अगर हालात इंतहाई ख़राब हो जाते हैं तो हो सकता है मुल्क में एक बार फिर मार्शल लॉ भी लगाना पड़े। तो ये सारे जो हालात हैं, हमारे कहने का मतलब ये है कि ये सारे जो हालात हैं मुल्क में, इन सियासतदानों ने पैदा किए हुए हैं जो सिर्फ़ कुर्सी के लिए आपस में लड़ते रहते हैं और आवाम की भलाई का इनके पास न कोई प्रोग्राम है और न कोई आवाम की भलाई के लिए बात ही करते हैं। इमरान खान आवाम की भलाई का कोई बात नहीं करता, इत्तेहादी हुकूमत आवाम के उसके जो सियासी लीडर हैं बात ही नहीं करते। ऐसा समझ में आ रहा है कि आवाम इन दोनों की एजेंडा पर ही नहीं है, इन दोनों की एजेंडा पर सिर्फ इक़्तिदार और कुर्सी है। तो हम देखते हैं कि आखिर इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। हम तो दुआ गो हैं कि पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला कोई अच्छाई करे, वरना ये सियासतदान जो हैं इनके रवैये से और इनकी पॉलिटिक्स से अब तक तो यही पता चल रहा है कि इन्होंने मुल्क को चलाना नहीं है, सिर्फ इक़्तिदार की जंग लड़ना ही है। तो देखते हैं कि आगे इस्टेब्लिशमेंट क्या करती है और मुल्क के लिए क्या अच्छाई होती है। हम दुआ गो हैं कि मुल्क के लिए कोई अच्छाई होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।